वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साडी कौम दे विच शहीदां ते मुरीदां दी एक नवेकली थां है। कौमां दुनिया विच कोई अमीर हुंदियां ने जिन्हां कौमां दे कोल सूरबीरता नाल जूझण वाले शहीद होंदे ने। कौमां दी अमीरी पैसे करके नहीं गिनी जाती। कौमां दी अमीरी बहादरी अते उन्हां दीयां प्राप्तियां दे करके गिनी जाती है। थम्मे नाल सुणन दी कोशिश करियो। सब तो पहला मैं शहीद की गल करन लगा। शहीद शब्द जिहड़ा है वो असल विच यहूदी धर्म तो आया। सब तो पहला जदों वक्त का राजा फिरौन है मिस्र का, उन्होंने दसिया गया भी जदों कोई यहूदी पैदा होगा बच्चा वो तेरी जिंदगी का अंत करेगा। उन्हें बच्चे मरवाने शुरू कर दिते। जेड़े बच्चे उस वेले धर्म के नाम से फिरौन ने मारे, राजे फिरौन ने मारे, उन्होंने बच्चों यहूदियों ने पहली बारी शहीद का नाम दिता है। शहीद का आखिरी अर्थ होता है किसी निजमां की खातर, किसी असूलों की खातर गवाही देने वाला बंदा। भाई मैं ये तो थिड़कांगा नहीं, मैं गवाही देना, उस गवाही के बदले भावें मैनू अपनी जान भी क्यों ना कुर्बान करनी पवे। शहादत का अर्थ होता है गवाही देनी, शहीद का अर्थ होता है गवाही देने वाला। ये शब्द यहूदियों विचों चल के मुड़ के ईसाइयां विच आया। हज़रत ईसा मसीह वो शहीद ने ते उन्होंने बड़ा बड़ा रुतबा रखते हैं। शहीद शब्द इवें सफर कराया। ईसाइयों तो बाद विच ये शब्द मुसलमानों विच आया। हसन ते हुसैन इस्लाम की दुनिया विच बड़ा बड़ा एक मुकाम हासिल है। उन्होंने हज़रत मुहम्मद साहब के नज़दीकी रिश्ते विचों ने ते वो शहीद ने। फिर मुसलमानों के नाल ये शब्द सफर करता रहा। जदों वो हिंदुस्तान विच आए, ये शब्द मुसलमानों के राही हिंदुस्तान की धरती पर भी आ गया। पर बड़ी तवज्जो देखिए, समझियो, उठों के पदैशी चार धर्म ने। एक सनातन धर्म जिन्हों हिंदू धर्म के नाम भी जाना जाता है, दूजा योग मत, तीजा बुद्ध मत ते जैन मत। ये चार धर्म हिंदुस्तान की पैदाइश ने और इन्होंने चारों को शहीद नहीं है, याद रखियो। जोगी का वास्ता ही कोई नहीं सी किसी वक्त के हाकम नाल, इसलिए उसकी तो कहानी खत्म है। जिहड़ा सनातन धर्म है वो बलि देता है। राजे बल दे दिते हुए दान के बदले शब्द बदल के बन गया बलिदान। बल का दिता हुआ दान, राजा बल उहदा दिता हुआ दान, उठों शब्द बन गया बलिदान। वो बलि दिंदे ने, कदे पशुओं की, कदे पंछियों की, कदे किसी की, कदे किसी की। वो बलि दिंदे ने। शहीद कोई नहीं उन्होंने विचों। एक्चुअली असूल भी कोई नहीं ना, मिक्स किया सारा काम है मेरा। जो उस पासे का ध्यान नहीं, मैं उधरले पासे जावां। असूलों की खातर शहादत दी जाती है ना। लो मेरा समा बीत गया।
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ, ਕੱਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਹੈ ਹੀ ਤਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਲ, ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਰਵਾਣਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਪੀਰ ਵਰਜ ਰਹਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਬਿਠਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਝੂਠਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਰਵਾਣਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਪੀਰ ਵਰਜ ਰਹਾਏ, ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਧਾਇਆ, ਥਾਨ ਮੁਕਾਮ ਜੜੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ, ਮੁੱਚ ਮੁੱਚ ਪੋਰ ਰਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੁਆ ਅੰਧਾ, ਕਿਨਾਂ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਮੁਗਲ ਪਠਾਣਾ ਭਈ ਲੜਾਈ, ਰਣ ਮੈਂ ਤੇਗ ਬਗਾਈ, ਉਹਨੀ ਤੁਬਕ ਤਾਨ ਚਲਾਈ, ਉਹਨੀ ਹੱਥ ਚੜਾਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਬਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰ ਨੇ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਈ ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਣ ਪੱਟੀਆਂ ਮੰਗੀ ਪਾਏ ਸੰਦੂਰ, ਸੇ ਸਰਕਾਤੀ ਮੁਨੀਆਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਧੂੜ। ਬਹੁਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣਗੇ, ਟੱਕਰਨਗੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਬਾਣੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ੀਲਾਪਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਲਵਾਨ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਪਿਰਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਨੰਬਰ 1 ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕੱਚ, ਕੁੱਜਾ ਬੰਗ ਬਸਦਾ ਧਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਾਫਰ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ? ਕਦੇ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਨਿਰੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸੂਰਮਾ
जो डरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, कबू न छड़े खेत। गगन दमामा बाजियो, परियो निशाने काओ, खेत जो मांडियो सूरमा, अब जूझन को दाओ। मैं एक बार फिर दोहरा दिया, गुरु गोबिंद सिंह जी ने चलो खंडे बाटे की पाओ दी ना, तो उसका मतलब भी ये सी भी खंडे बाटे के जोड़े पतासे घुलने सी ना, तो पतासे तो कड़छी नाल भी घुले जाते हैं, किसी और चीज़ नाल भी घुले। खंडा विच क्यों घुमाया सी? खंडा इसे नहीं घुमाया सी, मैं तेनों हथियार की पान देनी चाहना, तेरे अंदरली अणख ते गैरत कदे मरे ना, तेरे अंदरला जोशीलापन कदे मरे ना। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਫੇਰ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦਾ ਕੜਾ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੜਾ ਛਕ ਕੇ ਕਦੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵੀ ਵਾਰਨਾ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, साढ़े कोल उन्ने इतिहास के पन्ने नहीं। लोगों ने एक एक शहीद की गल ते किताब लिखी हुई है, साढ़े एक एक पन्ने ते हज़ारों शहीदों का जिक्र है। बहुत ने, मैं निक्का जिहा एक इशारा दे के अगे तुर जाना, मैं गल अगली शुरू करनी चाहना। तुसीं कदे देखियो दिल्ली शीशगंज साहब के बिल्कुल सामने शहीद भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी का वो थोड़ी जी थां बनी हुई है, उन्होंने हम सवारन लगे हैं। पर सानू सिर्फ तिन्ना का पता है। सच करके जानियो, बाबा बंदा सिंह बहादुर दे नाल 746 746 उस चौंक में शहीद होए हुए ने सिख। बहुतात ने अजे तो लाहौर में कल्ले जकरिया खान ने 10,000 सिख शहीद किया। साढ़े तक घल्लू घारियां वेले गिनी नहीं जाते, इन्ने शहीद ने। उन्हें पन्ने नहीं मिल सके शहीदों के इतिहास को जिन्ने शहीदों के नां ने। ऐसी महान धरती के उत्ते ताही तो सिखे ना मुल धारदा, होर गल की है? ऐसी महान धरती के उत्ते सुनाम पिंड दे विच कंबोज श्रेणी नाल संबंध रखने वाला परिवार है, सादगी वाला परिवार है, कोई बहुता अमीर नहीं। सरदार टहल सिंह नाम है पिता का, नारायण देवी मां का नाम है। इन्हां दे घर एक बच्चे का जन्म होंदा है। बच्चे का जन्म जिहड़ा है वो चेते रखियो 1899 होया। मापिया ने बड़े प्यार सत्कार नाम शेर सिंह रखिया। उस तो बाद बच्चे नूं लाड लडाउंदियां पालदियां हजे तो बचपन के भंगूड़े विचों भी बाहर नहीं सी निकलिया। चंदरी मौत ने मां भी खोली, पिता भी खोलिया। 17 साल का बच्चा यतीम होके 1906 दे विच अमृतसर साहिब के यतीम खाने में भर्ती करवा दिता गया। ना मां का प्यार नसीब हो सकिया, ना पिता का नसीब हो सकिया। कोई सहारा नहीं सी। मन में एक ही गल का पता लगे, मन पैरों ते खलो सकना है ते अपने ते बस फिर पढ़ाई करके खलो सकना है। पढ़न में रुचि लाई। 10 सालों में 10वीं पास करके 1917 दे विच यतीम खाने तो निकले। 2 साल बीते होर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ। शेर सिंह अजे ना है। जो जो गल चलेगी मैं तुहाडे नाल साझ पाउंदा जाऊंगा। ये कई ना बदले। 2 साल 19 साल का हो गया। ਇਹਨੇ 10वीं पास करके 2 साल मकैनिक बनया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हजे अपना काम
ਤੋਰਨਾ ही है शुरू ही किया है। अचानक 13 अप्रैल 1919 ਨੂੰ जलियांवाले बाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ है बहुत ਵੱਡਾ। गोरिया ने देखिया, एक पल मैं फिर रुकन लगा, गल इत्थों ही शुरू करांगा। उबाल बड़े उठते ने मेरे दिल च, पर कई गल्लां मैनूं पता भी बर्दाश्त नहीं होंदियां, फिर बहुत औखा लगता है। साडी कौम अज किन्हां गल्लां पिछे लड़ रही है, सिर्फ इसलिए लड़ रही है भई असीं असल मुद्दे तो पासे हो जाइए। होर कोई गल नहीं। मैं 2 उदाहरण दे लिया ताकि गल स्पष्ट हो जाए, फिर आप इसे गल बनाने। तवज्जो दे के सुने। एक पिंड में 4 बच्चे पढ़ते सन। उन्हां चों एक बहुत होशियार सी, वो बहुत पढ़ गया कि अज उन्हें चिट्ठी आई है भी सदा तू नौकरी अपनी ज्वाइन कर ले। वो जोड़े 3 से उन्होंने घर कलेश होंदा रहिंदा सी भी ये पढ़ते नहीं है, उन्होंने माँ प्यो उन्होंने झिड़कते रहे सी। वो बच्चे तकलीफ मानते सी भी जे कल्ले ने इन्हें सानू रहना दुखी किया होया ते अज जे नौकरी मिल गई है तो अफसर लग जाए, पिंड जिन सलूट बजणगे, असीं तां कित्थे जोगे रह जाएंगे। उन्होंने एक उपराला किया, 3 जणियां ने रल के एक लड़की बुला ली। बस स्टैंड के उत्ते खड़े ने, लड़की बुला ली। ये साडी कौम दी नशा मैं बयान कर लगा। एक लड़की बुला ली, वो लड़की खड़ी है तो 3 लड़के उस लड़की को परेशान कर रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं। इन्ने समय तो जो भला बंदा सी, वो पढ़िया लिखिया सी, अज दी जॉब लग जानी सी, वो उन्होंने लड़की को छडाउण लग गया भी तुसीं इहदे नाल इस तरह की बदतमीजी क्यों कर रहे हो। उलझ गए। एक बस आउंदी सी, वो बस लंघ गई तो उस तो बाद विच वो खलोता है। हुण वो लड़की भी हसन लग गई, लड़के भी हसन लग गए। बड़ा हैरान होया भी तुसीं आपस विच ही जानदे हो। वो कहण लगे पर असीं ते तेरी बस लंघाउण वास्ते सारा कुछ कीता भी तेरा ध्यान इधर आ जाए। हुण बस लंघ गई, हुण शाम तक बस कोई नहीं आउणी, तूं जा हुण जिथे तेरा जी करदा। साडा मसला इन्ना ही सी। प्यार वालिओ, जिहड़ी साडी कौम दे सामने कदे कोई मुद्दा छेड़ के ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਉਤਾਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ, 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੁਲਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੁਲਦਾ, ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਝੁਲਦਾ ਸੀ। 1849 ਤੱਕ 49 तक 1849 तक 1604 की आई हुई ईस्ट इंडिया कंपनी 1849 तक तड़फती रही पंजाब की धरती से पैर कदों रखिए। जदों महाराजा रणजीत सिंह डोगरिया ने गद्दारी की, उस तो बाद प्रभार बनने लगता है। तो फिर जाके वो महाराजा दलीप सिंह के वेले जदों पंजाब की धरती से पैर रखते हैं ना, उदों हर सिख जदों अपनी बंदूक रखता सी, गोरियां दा राज हो गया। हर सिख जदों बंदूक रखता सी ना, वो सीने चों धा मार के एक गल कहंदा सी, महाराजा रणजीत सिंह तू 1839 विच नहीं मरिया, तू अज मरिया पंजाब की धरती ते। अज तेरी हिक ते पैर रख रहे ने लोकां ने। ते चेते रखियो, जे पंजाब सब तो बाद विच गुलाम होया ते सब तो पहला आजाद भी पंजाब होण लगा है। बाकी किसी ने भी सारा हिंदुस्तान बसता जिते बड़ियां गल्लां कर रहे हैं, किसी जगह ते भी चंगियाड़ी नहीं उठी उन्नी जिन्नी पंजाब की धरती ते उठन लगी है। जदों माइकल अडवार ने वो जलियांवाले बाग में होए इकट्ठ के उत्ते गोली चलाई, बदोशे बेअंत मार दिते, तो उदों शहीद उधम सिंह उत्थे देखण गया। मैं ना एक बारी
उन्होंने मुकम्मल करते हैं ताकि पता लग जाए भी ये कोई गल है। नाल नाल वैसे चलांगा पर मैं फिर भी ध्यान करवाना चाहना थोड़ा। पहला मापिया ने जोड़ा नाम रखिया शेर सिंह है, फिर उन्हें खंडे बाटे की पौल लई अमृत छकिया, फिर उदों का नाम पिया उदय सिंह, फिर उस तो बाद विच उन्हें अगे जाके मैं जिक्र करांगा गिरफ्तारी तो बचन लई एक नाम उन्हें होर चीज किया राम मुहम्मद। उन्हें यह नाम भी अपने राम मुहम्मद आजाद सिंह, उन्हें यह भी नाम बदलिया। उस तो बाद विच फिर जदों पासपोर्ट बना के बाहर जाता है वो पासपोर्ट उधम सिंह के नाम का, तां करके जो मशहूर नाम है इतिहास के पन्नियां ते उधम सिंह है। मैं हुण उसे लीक की गल लैके करांगा ताकि गल जिवें जिवें चलेगी तुहानूं पता लग जाएगा। शहीद उधम सिंह ने जलियांवाले बाग दे विच खलो के 1919 का यह भन वरतिया 13 अप्रैल है 1899 च जन्म होता है। सोचो कितनी उम्र होएगी, हजे पूरी दाढ़ी भी नहीं आई। उन्होंने लाशों में जदों तुरदा है तो पैर भिजते हैं, किसी का पुत है, किसी का पति है, किसी का भरा है, किसी की मां है, किसी की भैन है। अणगिणत लाशों के विचों दी लंघ के जलियांवाले बाग दे विच मुसलमान भी मरे ने, जलियांवाले बाग दे विच सनातनी धर्म वाले भी मरे ने, बाकी भी मरे ने, उन्होंने भी बंदे देखण आए ने, पर किसी के अंदर वो गैरत नहीं जागी जो कले उधम सिंह दे जागण लगी, क्योंकि वो पंजाब की धरती का ना वो गुरु के नाल संबंध रखण वाला है ना। उन्हें उत्थे खलो के भिजे हुए लोगों के खून के पैरों में अपने पैर भिजे हुए लोगों के खून के नाल उथों दरबार साहब गया। दरबार साहब जाके गुरु अगे पुकार की, दातिया मैनू समर्था बख्शोए, अज मैं तेरे चरणों में एक अरदास करदा हूं, दर भंजन गुरसूर में अज मैं तेरे चरणों में अरदास करदा हूं, ताकत देने वाले अज मैनू समर्था दे, मैं इस विदोषी लोगों के कतल का बदला लवां। याद रखियो जी, कई बारी मनुख के जिहड़े हालात ने ना वो बहुत कीते हुए वादियां नूं भुला दिंदे ने। अपने अंदर गल लेके चला गया 1919 दे विच। इस तो बाद विच वो भगत सिंह नूं भी मिलिया, उहदी भी विचारधारा सुनी, प्रभावित होया। उस तो बाद विच ये कई थावां ते विचरदे आ, इहदे कोल साहित्य भी सी आज़ादी वाला, ते उस साहित्य अते कुछ पिस्तौलां दे नाल शहीद उधम सिंह नूं गिरफ्तार कर लिया। 5 साल पेशावर ते इहो जिहियां जेलों दे विच 5 साल बामुशक्कत उन्हें जेल कट्टी। बहुत तसीहे दिते गए। बामुशक्कत होंदा है जिहदे च बहुत मेहनत करनी पवे, मुशक्कत मेहनत नूं कहंदे ने। सारा कुछ होया पर उहदे सीने की गल नूं, उहदे सीने च लगी अग नूं कोई बुझा ना सकिया, उहदे बनाए हुए इरादियां नूं कोई बदल ना सकिया। तसीहे भावें जिन्ने मर्जी दिते पर उहदे अकीदे जिहड़े मन विच विचार ने उन्हां नूं कोई बदल ना सकिया। जदों अखां बंद करदा है ते जलियांवाले बाग दा वो खूनी साका उहदी सोच विच वसदा है, उहनूं दिसदा है, सौण लगदा है ते याद करदा है, लोकां दीयां पईयां लाशां उहनूं दिसदियां ने। आखिरकार 1927 में उन्होंने गिरफ्तार किया सी, 1932 के विचों बाहर आया। बाहर आके मिल के शहीद भगत सिंह नूं फिर इथों वो कैलीफोर्निया की धरती ते जाता है। कैलीफोर्निया की धरती ते जाके उत्थे मन विच विचार सी भी कोई स्कीम बनावांगे, पर इत्थे क्रांतिकारी गदरी बाबे
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਛੇਕ ਲੱਗਿਆ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਆ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਗਏ, ਜਰਮਨ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਖਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਾਇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਤੌਲ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਪੰਨੇ ਉਵੇਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ, ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੀ, ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਸਤੌਲ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਜਣਾ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗੀਆਂ ਤੇ ਆਖਰ ਜਨਰਲ ਐਡਵਾਇਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਨਰਲ ਐਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਸੀ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਕਦੇ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਰੁਕਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਤ ਲਿਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ। ਮੁਰਦਾ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ, ਸਾਬਰ ਸਿਦਕ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਮ ਪੌਖੋ ਬਣਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਦਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਬਰ ਸਿਦਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਮ ਪੌਖੋ ਬਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਅਤੇ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਧਾ ਪਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਨਾਥ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ। ਆਖਰਕਾਰ 31 ਜੁਲਾਈ 1940 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰਿਣਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਖਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ
ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਭਈ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਰੱਸਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਗਲ ਪਾਇਆ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਨਾਮ ਦਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ 3 ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਹਦੀ ਨਾ ਮਾਂ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਾਪ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਵਕਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਵੰਡ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀਰ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਅਨਾਥ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਯਤੀਮ ਖਾਨੇ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਤੀਮ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜਦਾ ਜਿਹਦੀ ਨਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਪਿਤਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਚਾਚੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹੀ, ਊਧਮ ਸਿੰਘਾ ਜਾਂ ਉਦੇ ਸਿੰਘਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਾ ਪਕੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਪੜਿਆ ਯਤੀਮ ਖਾਨੇ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, 3 ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਹੱਕ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਗਾਇਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਪੜ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬਣੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਟੁੱਕੜ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਨਾਥਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਯਤੀਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਚੁੰਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਯਤੀਮ ਖਾਨੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੂਨ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੁੱਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਡੁੱਲਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਨਾ ਸਕੇ। 21 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਚੇਤੇ ਆਇਆ, 21 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਆਈਆਂ, 21 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਸਾਵਾਂ। ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧੰਨ ਊਧਮ ਸਿੰਘੋ, ਤੈਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪਾਪੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜਿਹਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ।
तीजी गल मैं कहनी चाहना ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਪਰ ਕੱਲੇ ਜਨਰਲ ਅਡਵਾਇਰ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਸਲ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਸਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਸਲ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਨਿਉਂਦਾ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ। ਆਖਰ ਉਹਨੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਭਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹਿਟਲਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਮਨੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਆਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੌਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੇ ਦੁਆਰ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬਾ ਮੌਤ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਈ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਏ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਈ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਾਂ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਸਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਸਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ।